So continuous wave radar is used to find the moving targets, whereas in the case of simple pulse radar, we can find only stationary targets, but not moving targets. And what is the disadvantage of continuous wave radar? Anyone? What is the disadvantage of continuous wave radar? Anyone? Please answer through mic, not through text. Please answer through mic. What is the disadvantage of continuous wave radar? Anyone? Varshita? Varshita, what is the disadvantage of continuous wave radar? Stationary targets మనం find చేయలేము సార్. Very good. Very good. It cannot find the stationary targets. Can you tell me why? ఒక చిన్న రీజన్ చెప్పగలరండి ఎందుకని స్టేషనరీ టార్గెట్స్ ఐడెంటిఫై చేయలేము? Range cannot be detected. Okay, why we cannot find the range of that one? Is there any specific issue? Different points ఉంటాయి సార్. Very good. We have number of reference points as well as we don't have a fixed time interval. ఒకదానితో ఒకటి రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అనేవి మారిపోతుంటాయి మూవింగ్ టార్గెట్స్ కాబట్టి రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అనేవి మారిపోతుంటాయి. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ పల్స్ రిపిటేషన్ రేట్ అనేది టైం అనేది మారిపోతుంది కాబట్టి we are unable to find the stationary targets. We can find moving targets, but we cannot find its range. So in order to find the range of the moving target, we are using a principle called Doppler effect. So whenever the target is moving towards the radar, then f naught plus fd. Whenever the target is moving away from the radar, then f naught minus fd. What is f naught? What is f naught? What is f naught? F naught is nothing but transmitter signal and fd is nothing but the Doppler frequency shift. So based on the Doppler frequency shift, we are going to find the range of the target. So in the previous session we have seen the block diagram of continuous wave radar, in which we have transmission section, that means which contains waveform generator, power amplifier, duplexer, pulse modulator, antenna. In the same sense, in the receiving end we have, what are the blocks we have in the receiving end? What are the blocks? Mixer, Doppler filter bank or beat frequency amplifier and indicator. So mixer means it adds both the leakage signal as well as the reflected signal which is obtained from the duplexer. That means leakage signal f naught and the reflected signal f naught plus or minus fd. And the mixed signal is fed to the beat frequency amplifier or Doppler filter bank. That means it allows a number of frequencies, but it will give us the output of only the Doppler frequency shift what we need to calculate. So based on the Doppler frequency shift or based on the output of the Doppler filter bank, we are going to identify the Doppler frequency shift. So by using this Doppler frequency shift, that signal is fed to the indicator, which may be a frequency meter or a earphone frequency meter కానీ earphone కానీ వాడతాము. So frequency meter వాడుతున్నామంటే we don't find any operator. That means based on the frequency what it stored in the meter, we need to take the decision. Or if earphone is being used, based on the operator earphone బేస్ చేసుకొని వచ్చిన ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంతైతే ఉంటుందో దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని then the operator will take the decision. So and today our topic is isolation between transmitter and receiver. Very important topic for 6 marks or for 4 marks. దాన్ని ఎలాగైనా ఇవ్వచ్చండి, బట్ కంపల్సరీగా 90% ఈ క్వశ్చన్ అనేది మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఉంటుంది, కంపల్సరీగా ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఐసోలేషన్? Isolation is nothing but to separate something from other things which is in which it is connected or mixed.
ఒక దాంతో కలిసి ఉన్న దాన్ని సెపరేట్ గా చేయటం అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ ద ప్రీవియస్ సెషన్ we have seen that in mixer we have f naught plus or minus fd along with f naught. That means at the output of the mixer we are getting only fd. That means we are separating that f naught plus fd or f naught minus fd, and we are obtaining only fd. That means both f naught plus fd is a mixed signal. We are extracting only fd. That means we are separating, we are isolating. So as the received signal in the mixer, as the signal in the mixer is a received signal, and also mixer is also having a signal called f naught. That means which is transmitted from the receiver through leakage signal. f naught మీకు ఇది ప్రీవియస్ ఒక డయాగ్రామ్ లో చెప్పారండి. f naught as a leakage signal, f naught plus or minus fd as a received signal. f naught leakage signal from the transmitter, f naught plus or minus fd from the receiver. Okay, so in the mixer part we are obtaining all these reflector signal as well as decay signal, and we are extracting only, we are separating only the Doppler frequency shift. That means fd. So for in this here we are separating, this is nothing but isolation between transmitter and receiver. That means separating the signal between transmitter as well as receiver. See here. So see the first one, transmitter signal is isolated from the receiver signal by frequency. So that means it shows that there will be some frequency change. There will be some frequency change from the received signal and the transmitted signal. There will be some change in the frequency from the received signal to the transmitter signal, and by using this we are going to separate those frequencies. See here, next one. Duplexer is used to isolate transmitter and receiver. జాగ్రత్త గమనించండి. Duplexer is used to isolate transmitter as well as receiver, but it cannot provide perfect isolation. Some amount of leakage signal will exist between transmitter and receiver. As we have already seen that ఆ సిగ్నల్లో మనకి ఏంటంటే f naught అలాగే f naught plus or minus fd, f naught and f naught plus or minus fd అనేది మనం చూసామండి. plus or minus fd. What is this? This is received signal. And what is this leakage signal? f naught. So even though a duplexer is present, duplexer is used to isolate transmitted and received signal. It is used on or duplexer is used to separate both the transmission, both the signal frequencies, but it cannot provide perfect isolation because of this leakage signal. So because of this leakage signal, this duplexer is not going to provide a perfect isolation. Okay, so coming to the next one, duplexer used can be hybrid junction like magic T or rat race junction or transheil junction or ferrite devices and circulators. What is magic T? Magic T ఎప్పుడన్నా చదివారండి మీరు? Magic T అనేది చదివారా? So you will see this magic T in your microwave engineering, what you are reading right now. So duplexer can be used a hybrid junction like magic T. అంటే ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా ఉంటుందండి. టీ షేప్ లో ఉంటుంది, బట్ మనం సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకున్నప్పుడు అవుట్పుట్ ఇక్కడైనా తీసుకోవచ్చు లేదా ఈ వైపున తీసుకోవచ్చు, ఆర్ సిగ్నల్ ఇక్కడ ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు ఈ వైపు నుంచి అన్న మనం అవుట్పుట్ ని తీసుకోవచ్చు. Here this will be your magic T. ఇలా ఉంటుందండి.
సో మీరు సిగ్నల్ ఇక్కడ నుంచి ట్రాన్స్మిట్ చేసినప్పుడు యూ కెన్ టేక్ ద అవుట్పుట్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ హైబ్రిడ్ జంక్షన్స్ అంటారండి. hybrid junctions like magic T, rat race junction, transfer junction, ferrite devices and circulators. Sometimes మనం తీసుకునే డివైజెస్ ఎలా ఉంటాయి, సర్క్యులేటర్గా ఉంటాయండి. సర్క్యులేటర్ డివైజెస్ మీకు MW ల్యాబ్లో వస్తుందండి. ఓకే, సో ఇటువంటి డూప్లెక్సర్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు డిఫరెన్షియేట్ ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రిసీవ్డ్ సిగ్నల్. సో కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. With hybrid junction, there will be a power splitting and therefore the loss will be high. Why? Because previously, sorry. That will be. So with hybrid junction, there will be power splitting and therefore the loss will be high. Suppose ఇక్కడ నుంచి నేను సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేశానంటే మనకు వచ్చే సిగ్నల్స్ ఆర్ రిఫ్లెక్ట్ అయిన సిగ్నల్స్ అన్ని సగం ఇలా అవుతాయి, సగం ఇలా అవుతాయి. కొన్ని సిగ్నల్స్ డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోతాయి, కొన్ని సిగ్నల్స్ ఇలా వెళ్తాయి. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, వీఆర్ యూజింగ్ అ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్. సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ పవర్ని యూజ్ చేస్తాము. సో దెర్ విల్ బి సమ్ loss, therefore the loss will be high. That means we are not going to get all the signals and we are going to lose some signals. In the same sense, the power will be the power of these signals will be in a splitting. Signal అనేది ఎక్కువగా స్ప్లిట్ అవుతుంది, ప్లస్ పంపించిన ప్రతి సిగ్నల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయలేము కాబట్టి లాస్ విల్ బి హై. ఓకే, go for the next one. Transfer junctions are 6-port devices in which there exists no power splitting, and with this the amount of power appear at each and every port other than isolate ports are equal. ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ పోర్ట్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకు లాస్ అనేది ఉండదు అని చెప్తానండి. ట్రాన్స్ఫర్ జంక్షన్స్ ఆర్ 6-port devices in which there exists no power splitting. పవర్ స్ప్లిట్టింగ్ అనేది ఉండదు. అండ్ విత్ దిస్ ద పవర్ స్ప్లిట్టింగ్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందండి, అమౌంట్ ఆఫ్ పవర్ అప్పేడ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ ఐసోలేషన్ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా సమానంగా ఉంటాయి. ఓకే, సర్క్యులేటర్స్ అలౌ ద సిగ్నల్ టు ఫ్లో ఇన్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ డైరెక్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, let it be a circle. సో ఒక సర్కిల్ని తీసుకున్నప్పుడు ఈ రకంగానే పంపిస్తామని సిగ్నల్ని, అలా ఒక సర్కిల్ రౌండ్గానే తిరుగుతుంటుందండి. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ ఆప్షన్స్. ఒక సర్కిల్ని తీసుకున్నప్పుడు వీ ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ద సిగ్నల్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ పాత్. దట్ మీన్స్ దట్ సిగ్నల్ విల్ బి ట్రాన్స్మిటింగ్ circularly, not in other sides. So circulators allow the signal to flow only in one direction. Most widely used duplexers with continuous wave radar is circulators, as the amount of loss is less. ఇక్కడ ఎందుకు సర్క్యులేటర్స్ ని వాడుతున్నాము అంటే, we don't have any fixed points here. ఒక ఫిక్స్డ్ ఇంటర్వెల్ కానీ ఫిక్స్డ్ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ అనేవి కానీ ఉండవు. కాబట్టి మ్యాజిక్ టీ కానీ ట్రాన్స్ఫర్ జంక్షన్స్ కానీ యూజ్ చేసినప్పుడు సమ్ రెఫరెన్స్ పాయింట్స్ దగ్గర లేదంటే కొన్ని దగ్గరలో మనకు కరెక్ట్గా అవుట్పుట్ అనేది రాదు. బట్ ఈ సర్క్యులర్గా తీసుకున్నామంటే ఇట్ స్కాన్స్ కంటిన్యూస్లీ 360 degrees స్కాన్ చేస్తుంది. కాబట్టి మనకు టార్గెట్ ఎక్కడైనా మూవ్ అవుతుందంటే దాన్ని కంటిన్యూస్గా ట్రాక్ చేస్తూనే ఉండొచ్చు. టార్గెట్ని కంటిన్యూస్గానే ట్రాక్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఎక్కడ స్టేషనరీగా ఉన్న టార్గెట్ ఒక దగ్గరే ఉండి ఆగిపోతుందండి, కానీ మూవింగ్ టార్గెట్ అనేది ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మూవ్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ సర్క్యులేటర్స్ వాడినప్పుడు we can easily identify that moving targets. See, ఒకసారి మళ్ళీ చూడండి. Circulators allow the signal to flow in only one direction. Most widely used duplexers with the CWR, that means continuous wave radar, is circulators, as the amount of loss is less. Okay, next point. Leakage signals also appears
at that receiver due to antenna impedance mismatch. For example, if there is a మనం పంపించే సిగ్నల్ కి తగ్గట్టుగా మనం తీసుకున్న యాంటీనా పవర్ లేదు అనుకోండి, there will be some mismatch. Okay, suppose can you insert a Airtel SIM in your Jio phone? Jio phone లో Airtel SIM ని ఇన్సర్ట్ చేయగలమండి. ఇన్సర్ట్ చేసినా it won't accept. In the same sense, if you are using your Jio, ఒక జియో సిమ్ ని కనుక వేసుకున్నారనుకోండి, without switching on your data, you cannot even make a call. మీరు డేటా ఆన్ చేయకపోతే 90% మీరు కాల్స్ కూడా చేయలేరండి. దట్ మీన్స్ కంపల్సరీగా డేటా ఆన్లో ఉంటేనే మీకు కాల్ అనేది వెళ్తుంది. అలా లేనప్పుడు మిస్ మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇలాగే లీకేజ్ సిగ్నల్స్ ఆల్సో అపియర్స్ at that receiver due to some antenna impedance mismatch. See the next one. The amount of leakage signal that can be present at the input of the receiver depends on receiver దగ్గర అపియర్ అయ్యే లీకేజ్ సిగ్నల్ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనేది చెప్పారండి ఇక్కడ. See, the maximum power to which input circuitry of a receiver will withstand without getting damaged. Suppose మనకు సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ అయ్యి మన దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి అది పవర్ అనేది చాలా హైగా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ త్రో ఏ బాల్ స్కైకి, బాల్ని పైకి ఎగరేసామనుకోండి, బాల్ని పైకి ఎగరేసేటప్పుడు మన చేతికి ఏం పెద్ద దెబ్బ తగలదండి. బాల్ని పైకి ఎగరేసేటప్పుడు మన చేతికి దెబ్బ తగలదు. అదే బాలు మళ్ళీ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, ఐ రిపీట్, అదే బాలు మళ్ళీ మనం రిసీవ్ చేసుకున్నాం అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ బాయ్స్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మీరు బాల్ని పైకి ఎగరేసి క్యాచ్ పట్టుకున్నారు అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? పెయిన్ వస్తుంది సార్. అమ్మా వెరీ గుడ్. లైట్ గా పెయిన్ వస్తుంది సార్. లైట్ గా పెయిన్ వస్తుంది. ఎందుకని? ఫోర్స్ వన్ సైడ్ ఉంటుంది కదా సార్ ఎక్కువ. వెరీ గుడ్. బాల్ ని మనం పట్టుకునేటప్పుడు మన చేతులు అదురుతాయండి. పైకి ఎగరేసేటప్పుడు బాగానే ఉంటుంది, కానీ రిసీవింగ్ ఎండ్కి వచ్చేటప్పటికి మన చేతులు నొప్పులు పుడతాయి, అదురుతాయి, నొప్పి ఎత్తుంది. అలాగే సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసేటప్పుడు ఏ పెద్ద ఇది ఉండదండి. రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ అనేది హైగా ఉంటుంది. ఆ సిగ్నల్ స్ట్రెంగ్త్ హైగా ఉన్నప్పుడు సమ్ టైమ్స్ ద డివైసెస్ వాట్ వీఆర్ వేడింగ్ విల్ బి డ్యామేజ్డ్. ఆ రిసీవ్ చేసుకునేటప్పుడు డ్యామేజ్ కనుక ఎక్కువ అయితే మనకు లీకేజ్ సిగ్నల్ అనేది కూడా అవుతుంది, అపియర్ అవుతుంది అట్ ద రిసీవర్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఉన్నాను, ట్రాన్స్మిటర్ పవర్. With high transmitter power, the strength of the leakage signal will also be increased. అవసరం లేకుండా పెట్టేసామనుకోండి, సపోజ్ 10 మెగాహెర్ట్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ పంపిస్తే సరిపోతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ 15 మెగాహెర్ట్జెస్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? మీరు మీ మొబైల్ని ఛార్జింగ్ పెట్టేస్తామండి. మన మొబైల్ని నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసి నిద్రపోతాం. పొద్దున్న లేచినప్పటికీ అది ఛార్జింగ్ అయిపోయి ఆగిపోయింటుందండి. లేదంటే మీ ల్యాప్టాప్ని కాసేపు ఆన్ చేసి మీ వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత కాసేపు వదిలేసి చూడండి, అది స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి. అవునా కదా? అది స్లీప్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఆన్ చేసినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే అది మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. విల్ గెట్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ ప్లేస్ వేర్ వీ హ్యావ్. ఇక్కడ ట్రాన్స్మిటర్ పవర్ హైగా ఇచ్చినప్పుడు లీకేజ్ సిగ్నల్ అనేది కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఐ రిపీట్, ట్రాన్స్మిటర్ సిగ్నల్ మనకు అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఇచ్చినప్పుడు లీకేజ్ సిగ్నల్ అనేది కూడా హైగా ఉంటుంది. అలాగే చూడండి, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి, ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్. విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్, రిసీవర్ సెన్సిటివిటీ విల్ ఇంక్రీజెస్. ట్రాన్స్మిటర్ నుంచి వచ్చే నాయిస్ ఎక్కువగా ఉందనుకోండి, రిసీవర్ సెన్సిటివిటీ అనేది కూడా ఎక్కువ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడండి. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్స్? Are you getting my points? Can anyone give me response? Yes, sir. Who is this? Hemant, sir. Hemant. Is my voice clear?
నా వాయిస్ వస్తుంది క్లియర్ గా సార్. ఉందా, ఏమన్నా డిస్టర్బెన్సెస్ ఉన్నాయండి? వస్తుంది సార్, క్లియర్ గా వస్తుంది సార్. Okay. If I put on my fan or if I sit outside of my house, then it will be నో సార్. కరెక్ట్ గా ఉంటుందా, ఎక్కువ ఉంటుందండి? నాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుందా, నో తక్కువ సార్, ఉంటుందా? క్లారిటీగానే వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఓకే. నేను ఒకవేళ ఫ్యాన్ వేసుకోనో లేకపోతే బయట కూర్చోనో లేకపోతే రోడ్డు పక్కన కూర్చొని చెప్తాను అనుకోండి, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సమ్ ఆఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ డ్యూ టు ద lack of signal problem, you are on roads or you are at the top of your house. While listening to this class, some disturbances will be around you. Is it a clear signal or it's a disturbed signal? మీరు బయట కూర్చున్నప్పుడు లేదంటే మీ టెర్రస్ మీద కూర్చున్నప్పుడు మీ పక్కన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు గలబా చేయటమో ఏదో శబ్దాలు వినిపిస్తుంటాయండి మీకు. నా శబ్దము, నేను మాట్లాడే శబ్దంతో పాటుగా అవి కూడా వినపడినప్పుడు మీకు సిగ్నల్ క్లియర్గా ఉంటుందా, డిస్టర్బ్డ్గా ఉంటుందా? డిస్టర్బ్ గా ఉంది. సో ఇక్కడ ఏమంటున్నానంటే, ట్రాన్స్మిటర్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్, రిసీవర్ సెన్సిటివిటీ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్ అని చెప్తున్నానండి. ఓకే, transmitter noise is the noise that enters the receiver from the transmitter because of nonlinearities of devices in the transmission section. Because of these nonlinearities, transmitter signal will not be a pure sine wave. There exists variant in amplitude, phase, frequency of the signal and the result, and this result in sideband components, and these in turn leads to false alarm as sideband components may fail within the range of the Doppler frequency. చిన్న లాజిక్ చూడనా, whenever the transmitter noise enters into the receiver, లీకేజ్ సిగ్నల్ అనేది రిసీవర్ లోకి ఎంటర్ అయితే, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ నాన్ లీనియారిటీ క్యారెక్టర్స్, మనము ప్రతిదానికి ఒక టార్గెట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్? ఒక టార్గెట్ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్? ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్? ఆ పారామీటర్ లేకపోతే కష్టం అండి. ఆ పారామీటర్ ఎలా తెలుస్తుందని ఈ స్లైడ్లోనే ఉంది, మీకు ఆన్సర్ కూడా ఉంది. ఎనీవన్? వాట్ ఈస్ దట్ పారామీటర్ which is very very important and essential in radar systems? Sir, threshold. సూపర్ గోపాల్, థ్రెషోల్డ్. సో మనం ఏం చేస్తామండి, ఒక థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ని పెడతాం. ఆ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ని కనుక ఎక్సీడ్ అయితే, ఆ థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ కంటే ఎక్కువ కనుక ఉంటే టార్గెట్ ఉంది అని చెప్తాం. థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ కంటే తక్కువ ఉందనుకోండి, టార్గెట్ లేదు. సపోజ్ టార్గెట్ కాదు, థ్రెషోల్డ్ లెవెల్ కంటే చాలా తక్కువగా ఉంది, బట్ డ్యూ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ దీస్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఇన్ నాయిస్, ఆ సిగ్నల్ అనేది ఏం చేస్తామంటే కొంచెం బఫర్ అవుతుందండి, ఎక్కువైపోయినప్పుడు థ్రెషోల్డ్ కంటే బియాండ్ వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి we are saying that we are identifying that there will be a target even though target is not present. టార్గెట్ ఒక ఫ్లయింగ్ సాసరో ఒక బర్డో అవి ఉన్నా కానీ మనకు వచ్చే సిగ్నల్, రిసీవ్డ్ సిగ్నల్ దగ్గర నాయిస్ లెవెల్స్ ఎక్కువ ఉందనుకోండి, సో మనం పెట్టుకున్న థ్రెషోల్డ్ కంటే అది ఎక్కువ అయితే వాట్ ఇట్ విల్ షో దట్ థ్రెషోల్డ్ కంటే ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఎగ్జిస్టెడ్ టార్గెట్ అని చెప్పచ్చు. సో టార్గెట్ ఎగ్జిస్ట్ అయ్యింది, దానికోసం సెపరేట్గా ఏదన్నా అలొకేట్ చేయాలనుకోండి, దట్ విల్ బి ఎ లాస్. సో దట్ టైప్ ఆఫ్ లాసెస్ వీఆర్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ false alarm, leads to false alarm. See here ఒకసారి చూడండి. There exist variants in amplitude, phase, frequency of the signal and the result, and this result in the sideband components, and these in turns leads to false alarm. Okay nandi, very very important question అండి, జాగ్రత్త. దీంట్లో హార్డ్లీ మీకు కరెక్ట్గా 12 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ 12 పాయింట్స్ని మీరు కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. విత్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ దట్ ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్ ఈజ్ లెస్. లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ అని తీసుకుంటాం నాన్న. సపోజ్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్స్ అని తీసుకుంటామండి. ఈ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ ఇన్స్టెన్స్ whenever we are transmitting a signal from a radar station to very high ranges. Can you please mute your mic? I don't know what is it. Who is it? Please mute your mic. Hemant,
మీది అనుకుంటాను, చూడండి. మైక్ మ్యూట్ చేయండి. సార్ నాది మూట్లో ఉంది సార్. ఓకే, చూడండి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి. విత్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ దట్ ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్ ఈస్ లెస్. రాడార్ని లాంగ్ రేంజ్ పంపిస్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 highly confidential and it is very very important to us. For example, aircrafts, aeroplanes, rockets, satellites, ఇవన్నిటిని ఏంటంటే లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ సిగ్నల్స్ పంపిస్తాం కాబట్టి సో వీ నీడ్ టు కీప్ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్ పంపించేటప్పుడు ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ టు కీప్ దట్ ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండాలి. అందరికీ దొరికిన ఫ్రీక్వెన్సీని పెట్టామనుకోండి, the transmitter noise will be high. సో ఎవరికి దొరకని ఫ్రీక్వెన్సీ, ఎవరికి కేటాయించిన ఫ్రీక్వెన్సీస్ మాత్రమే మనం ఈ లాంగ్ రేంజ్ రాడార్స్కి యూజ్ చేస్తాము. ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ టు సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్ బై రెడ్యూసింగ్ ion isolations occurring with clusteron and is possible by properly setting beam voltage, cathode voltage, etc. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్న, ట్రాన్స్మిటర్ నాయిస్ని ఎలా తగ్గించవచ్చు. సో అంత తగ్గించలేమండి. ప్రతి దగ్గర ఎక్కడ సిగ్నల్ ట్రాన్స్మిట్ చేసినా ఏదో ఒక దగ్గర ఎంతో కొంత నాయిస్ అనేది ఉంటుంది, కంపల్సరీగా ఉంటుందండి. దాన్ని కూడా ఎక్కువ పర్సంటేజ్ కాకుండా తక్కువ పర్సంటేజ్ చేసేదానికి ఏం చేస్తామంటే బై రెడ్యూసింగ్ అయాన్ ఆసిలేషన్స్ అక్కరింగ్ విత్ క్లిస్టరాన్. ఇక్కడ ఏంటంటే రిఫ్లెక్స్ క్లిస్టరాన్ అంటామండి. మీరు ఎండబ్ల్యూలో చదువుతారు క్లిస్టరాన్ మౌంట్ అని, అంటే మనకు మైక్రోవేవ్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేస్తుంది అది. సో విత్ అకరింగ్ విత్ క్లిస్టరాన్ అండ్ ఈస్ పాసిబుల్ బై ప్రాపర్లీ సెట్టింగ్ బీమ్ వోల్టేజ్, క్యాథోడ్ వోల్టేజ్, ఎక్సెట్రా అన్నాడండి. బీమ్ వోల్టేజ్ మనకు ఎమిట్ అయ్యే వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఆర్ మనం పంపించేటప్పుడు ఆ బీమ్ యొక్క వోల్టేజ్ లెవెల్స్ ఎలా ఉండాలి, అవి నాయిస్ ఫ్రీగా ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఐసోలేషన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ orthogonal polarization for transmitting and receiving and by making use of separate antennas. Somebody is using the pen, so please don't use this. Okay, చూడండి ఇక్కడ. Why separate antennas? Why separate antennas? Isolation can be achieved by making use of orthogonal polarities for transmitting and receiving and by making use of separate antennas. Why this word separate antennas? ఎందుకంటే separate antennas అని పదం వాడారు సార్ పర్టికులర్గా ఇక్కడ. Can anyone mention this one? Why separate? Gopal, can you please unmute your mic? Gopal, can you please unmute your mic? Or Rohit, are you there? Rohit, class లో ఉన్నారండి? Yes sir. Rohit అండి? Yes sir, rounds. Okay Rohit, నాకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి. How many mobiles are there in your house right now? మీ ఇంట్లో ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయండి ఇప్పటి వరకు? 2 sir. ఎవరిది? నీకు కాదు. అది మా ఇంట్లో సార్. ఇంట్లోది నాది. ఓకే, గోపాల్. ఓకే, హేమంత్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి సార్? ఎన్ని మొబైల్స్ ఉన్నాయి ఇంట్లో? 6 సార్. 6 సార్. Why can't one landline? Why you people are using 6 mobiles? ఒకటి మీది, ఒకటి మీ అమ్మగారిది, ఒకటి మీ నాన్నగారిది, ఇంకెవరు? బావగారు, ఒక బావగారు, ఒక చెల్లి గారు, 5. పాపకుంది సార్. పాపకి ఎన్నేళ్ళండి పాపకి? 3 years సార్. 3 years పాప కూడా మొబైల్ కొనిచ్చేసారు. సిఇయర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ 6 మందికి 6 ఫోన్స్ ఎందుకు ఇచ్చామండి మనం? వై కాంట్ వి మెయింటైన్ ఓన్లీ 1 phone? బికాస్ ది అప్లికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. సపోజ్ పేరెంట్స్ అనుకోండి, మదర్ ఉన్నారు అనుకోండి, యూట్యూబ్లో ఏం వంటలు చూడొచ్చు, యూట్యూబ్లో సీరియల్ రిపీటెడ్గా చూడొచ్చా లేదా, ఈ పనిలో ఉంటారు వాళ్ళు వర్క్ అయిపోయిన తర్వాత.
పేరెంట్స్ అనుకోండి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఎలా వెళ్తున్నారో ఏంటి అనే దానికి వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ ఫోన్ ఇచ్చేస్తారండి. పిల్లలకి ఏం చేస్తారు, ఇప్పుడు ఆన్లైన్ క్లాస్ వచ్చాయి కదా, పాపం పిల్లలు చదువుకోవాలి కదా అని చెప్పి జస్ట్ వాళ్ళు అడిగిన ఫోన్ అలా కొనిచ్చేస్తారు ఇప్పుడు. అవునా? దట్ మీన్స్ కెన్ ఇండివిజువల్గా ప్రతి ఒక్కరికి ఒక్కొక్కటి ఇచ్చేస్తున్నారా? సెపరేటింగ్ ఐసోలేషన్ సెపరేషన్ కెన్ బి అచీవ్డ్ బై మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఆర్థోగోనల్ పోలరైజేషన్స్. ఈ సెపరేషన్స్ ప్రతి ఒక్క దగ్గర జరగాలండి. అలా జరిగితే ఏంటంటే ఒక దగ్గర సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన క్లాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది పిల్లలు ఉన్నారు, ఇంట్లో ఒక ఫోనే ఉంది క్లాసెస్ కోసం. ఓకే, బ్రదర్కి సిస్టర్కి ఒకే టైంలో క్లాస్ ఉందనుకోండి, ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు బంక్ చేస్తున్నారు క్లాస్ని. ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకరు ఆ టైంలో ఉన్న క్లాస్కి రావట్లేదు. ఎందుకు రావట్లేదు అయ్యా సార్? ఇదే టైంలో మా సిస్టర్కి క్లాస్ ఉంది సార్, షీ ఈజ్ అటెండింగ్ ద క్లాస్, సో ఐ హ్యావ్ నో ఛాన్స్. అలా ఉందండి. సో ఇక్కడ రెండు సపరేట్ యాంటీనాస్ కనుక యూజ్ చేసాము అంటే వీ కెన్ రెడ్యూస్ యాంటీనా మిస్ మ్యాచెస్. ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ యాంటీనా మిస్ మ్యాచెస్ రెడ్యూస్ చేయటం వల్ల రిసీవర్ నాయిస్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ డూప్లెక్స్ ఆర్ లాసెస్ని కూడా రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఐ హోప్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ సెయింగ్. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అందుకని చెప్పాను. ఒక ఫోన్ అవైలబిలిటీలో ఉంది, ఇద్దరు స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే ఇఫ్ దే హ్యావింగ్ సేమ్ టైం క్లాస్ అట్ ద సేమ్ టైం, దెన్ వన్ షుడ్ బి విత్ స్టాండ్. ఒకరు ఆగిపోవాలి, ఒకరు క్లాస్లో కూర్చోవాలి. సో అలా జరిగినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకరికి నష్టం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి సమ్ టైమ్స్ ఏం చేస్తామంటే మనం ఈ సపరేట్ ఐసోలేషన్ పెట్టడం వల్ల ఆ ప్రాబ్లం అనేది రాదు. ఓకే, ఆర్ యు గెటింగ్ మై పాయింట్? Yes, sir. And by this I'll conclude the class.